एसेकिएल 1 अध्याय। एसेकिएल को प्रति दिव्य दर्शन। 30 वर्षर चतुर्थ मासर पंचम दिवसरे केबार नदी समीपरे मु जेबे निर्वासित लोकमानंक सहित थिली तेबे स्वर्ग उन्मुक्त हेला व मु ईश्वरंक दर्शन लाभ कली। सेही मासर पंचम दिवस राजा जेहोयाखिनक निर्वासनर पंचम वर्ष थिला। कालदीय मानक देशस्थ केबार नदी तटरे बुसींक पुत्र तथा याजक एसेकिएलक प्रति प्रभुंक वचन कथित हेला। प्रभुंक हस्त सेठारे तांको सह विद्यमान थिला। मु देखिली व उत्तरुर एक झड़ तफान प्रवाहित होई आसिला। गोटे मेघमाला ताहार चतुर्पार्श्वरे आलोक विस्तार करी प्रज्वलित हेउथिबा अग्नि व अग्नि मध्यरे प्रदीप्यमान पितल सदृश किछि दृश्यमान हेला। ताहा मध्यरे 4 जन जीवंत प्राणी मानक प्रतिरूप उभा हेला। से माने समस्ते मनुष्य रूप विशिष्ट थिले। से मानक मध्यरु प्रत्येक 4 गोटी मुख व 4 गोटी पक्ष विशिष्ट थिले। से मानक पाद गुड़िक सीधा सड़ख थिला। से मानक पाद तल गवस्यर खुरा सदृश थिला। से समस्त उज्ज्वल पितल सदृश झटकिले। से मानक चतुर्पार्श्वस्थ पक्ष समूह तले मनुष्य हस्त देखागला। सेही 4 प्राणीक मुख तथा पक्ष सकल एहिपरि थिला। से मानक पक्ष गुड़िक परस्पर को स्पर्श करुथिला व उभय पार्श्व को न घूरी से माने सीधा सम्मुख दिगरे गमन करुथिले। से मानक मुख रूप एहिपरि थिला। 4 प्राणीक सम्मुख भागरे मनुष्य मुख, दक्षिण भागरे सिंह मुख, बाम पार्श्वरे बलद मुख व पश्चात भागरे उत्कृष पक्षी मुख। से मानकर मुखर आकृति एहिपरि थिला। से माने से मानक पक्ष सकल को ऊर्ध्व आड़े विस्तार करी धरिले। निकटवर्ती प्राणीर पक्ष स्पर्श करुथिबा 2टी पक्ष प्रत्येक प्राणीर थिला व अन्य 2टी पक्ष द्वारा प्रत्येक प्राणी निज शरीर को आच्छादन करुथिला। से मानक मध्यरु प्रत्येक सीधा सम्मुख दिगरे गमन करुथिले। जेउठाकु जीवा पाई आत्मा इच्छा करुथिला से माने सेहिटाकु जाउथिले। गमन बेले से माने बुली पड़ु नथिले। सेही जीवंत प्राणी मानक रूप उज्ज्वल अंगार सदृश थिला व से मानक मध्यरे मशाल सदृश किछि चलाचल करुथिला। सेही अग्नि सभा विशिष्ट थिला व तन् मध्यरु विद्युत निर्गत हेउथिला। विद्युत झलक सदृश सेही जीवंत प्राणी माने इतस्तत द्रुत गमन करिथिले। मु सेही जीवंत प्राणी मानकु निरीक्षण कली। से मानक मध्यरु प्रत्येकंक पाई से मानक पार्श्वरे गोटिए लेखाए चक्र पृथ्वी रे मु देखिबा को पाइली। सेही चक्र सकलर रूप तथा गठन एहिपरि। से समस्त गमेदक मणि सदृश प्रदीप्यमान हेउथिला व गोटिए चक्र मध्यरे अन्य गोटिए चक्र हिसाब रे से समस्त गठित होइथिला। चालुथिबा समय रे कौनसी पार्श्व को न घूरी 4 दिग मध्यरु जे कौनसी दिगरे से समस्त चालुथिला। से गुड़िकर बलय अति विशाल थिला व सेही 4 चक्रर बलयर चतुर्पार्श्व चक्षुरे परिपूर्ण थिला। सेही जीवंत प्राणी माने जेतेबेले गमन करिथिले सेतेबेले सेही चक्र गुड़िक मध्य से मानक गहनरे गमन कले व सेही जीवंत प्राणी माने जेबे पृथ्वीरु उठिले तेबे सेही चक्र सकल मध्य उठिले। जेउठाकु जीवा पाई आत्मा इच्छा कले सेहिठाकु से माने मध्य गले व चक्र सकल से मानक गहनरे प्रस्थान कले। कारण सेही जीवंत प्राणी मानक आत्मा सेही चक्र समूह रे निहित थिला। जीवंत प्राणी माने जेबे गमन कले तेबे चक्र सबु मध्य गमन कले। से माने जेतेबेले दंडायमान हेले सेतेबेले चक्र समूह मध्य दंडायमान हेले। से समस्त पृथ्वीरु जेबे उत्तोलित हेले तेबे चक्र सकल मध्य सेमानक सह उत्तोलित हेले। कारण सेही जीवंत प्राणी मानक आत्मा सेही चक्र सकल रे निहित थिला।
ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉପରି ଭାଗରେ ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ ପ୍ରଦୀପ୍ୟମାନ ଏକ ବିତାନ ଥିଲା। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉପରି ଭାଗରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେହି ବିତାନର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ପକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁଥିବା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମୂହ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଏକ ମହାଜଳରାଶିର ଶବ୍ଦ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଓ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ରବ ସଦୃଶ ତାହା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉପରସ୍ଥ ବିତାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବାବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉପରସ୍ଥ ବିତାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି ସଦୃଶ ଏକ ସିଂହାସନର ଆକୃତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ସେହି ସିଂହାସନରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରୂପ ଆସୀନ ଥିଲେ, ଯାହା ତାହାଙ୍କର କଟିଦେଶ ସଦୃଶ ଦେଖାଗଲା। ତାହାର ଉପରି ଭାଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳ ସଦୃଶ ଓ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଗ୍ନିରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିବା ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଯାହା ତାହାଙ୍କର କଟି ସଦୃଶ ଦେଖାଗଲା, ତାହାର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଭାରେ ଶୋଭିତ ଥିଲା। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଦିବସରେ ମେଘମାଳାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମେଘଧନୁ ସଦୃଶ ତାହାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପରି ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବମୟ ରୂପ ଦେଖାଗଲା। ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି ଓ କେହି ଜଣେ କଥା କହିବାର ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଏସେକିଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏସେକିଏଲଙ୍କ ଦୌତ୍ୟ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଉଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା କହିବି। ମୋ ସହିତ ସେ ଯେବେ କଥା କହିଲେ, ତେବେ ମୋ ଠାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରି ମୋତେ ମୋ ପାଦରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ପରେ ସେ ମୋତେ ଏହିପରି କହୁଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ପାଖକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଏ। ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଗଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଧ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଜନତା ଉଦ୍ଧତ ଓ ଅନମନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଏ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଂଶ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ତୁମେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କଣ୍ଟକ ତଥା କାନକଳି ବୁଦା ତୁମର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, କିମ୍ବା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଉପରେ ଆସୀନ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଂଶ। ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ବଚନ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କର ଏକ ବଂଶ। କିନ୍ତୁ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହେ ତାହା ଶୁଣ। ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ବଂଶ ସଦୃଶ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମ ମୁଖ ଖୋଲ ଓ ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେବି ତୁମେ ତାହା ଆହାର କର। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେବେ ଚାହିଁଲି, ତେବେ ଏକ ପ୍ରସାରିତ ହସ୍ତ ଓ ସେହି ହସ୍ତରେ ଏକ ଲିପିବଦ୍ଧ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେ ତାହା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଭିତର ତଥା ବାହ୍ୟ ଭାଗରେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିଲା। ବିଳାପ, ରୋଦନ ତଥା ସନ୍ତାପର ବାକ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ ରଚିତ ଥିଲା। ଏସେକିଏଲ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ
ତାହା ଭକ୍ଷଣ କର। ଏହି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭକ୍ଷଣ କର ଓ ତତ୍ପରେ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହିତ କଥା କୁହ। ତହୁ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି ଓ ସେହି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିଏ ତାହା ଭୋଜନ କର ଓ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଉଦର ଭରିଦିଅ। ମୁଁ ତାହା ଭୋଜନ କଲି ଓ ମୋର ମୁଖରେ ତାହା ମଧୁ ସଦୃଶ ମିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଯାଇ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ମୋର ବଚନ ଜଣାଅ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଜନତା ପାଖକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ପ୍ରେରିତ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ତୁମ ପ୍ରତି ଅବଧ୍ୟ, ସେହିପରି ଏକ ଜନତା ପାଖକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଉ ନାହିଁ। ସେପରି ଏକ ଜନତା ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପଠାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ କଠିନ କପାଳ ତଥା ଅନମନୀୟ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଂଶ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ କପାଳ ସେମାନଙ୍କ କପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଁ କଠିନ କରିଅଛି। ଚକମକି ପଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୀରକ ପଥର ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ କପାଳକୁ କଠିନ କରିଅଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ। ସେ ପୁନରାୟ ମୋତେ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ କହିବି ସେ ସମସ୍ତ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଶୁଣ ଓ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ସାଇତି ରଖ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱଜନ ସେହି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତୁମେ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯେବେ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କଲେ, ତେବେ ମୋର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଏକ ବିରାଟ ଭୂକମ୍ପର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯାହା ଭୂକମ୍ପ ସଦୃଶ ନିନାଦିତ ହେଲା। ତାହା ସେହି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ସମୂହର ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶରୁ ସଂଘଟିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନିତ ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ଗଲି, ତେବେ ମୋର ହୃଦୟ ତିକ୍ତତା ତଥା ରସରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଥିଲା। ଏହାପରେ କେବାର ନଦୀ ସମୀପସ୍ଥ ତେଲ ଅବିବ୍ର ବାସ କରିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସମୀପକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଭାବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରହିଲି। ସେହି 7 ଦିନ ପରେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଏକ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ମୋର ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବଚନ ଶୁଣିବା ବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ମୋର ଚେତାବନୀ ବାଣୀକୁ ଶୁଣାଇବ। ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେବେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଏହିପରି କହିବି, ତେବେ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାର ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଯଦି ସେହି ଦୁଷ୍ଟକୁ ସତର୍କ କରାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ତାର ଦୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ତାର ରକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ତୁମେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟକୁ ସତର୍କ କରାଇବ, ତଥାପି ସେ ଯଦି ତାର ଦୁଷ୍ଟତା ତଥା କୁମାର୍ଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ତାର ଦୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେହିପରି ଜଣେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନୀତିନିଷ୍ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ପତିତ କରାଇବି ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ନାହଁ, ସେହେତୁ ସେ ତାର ପାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ନୀତିନିଷ୍ଠ କର୍ମାବଳୀ ଅନୁସୃତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ
तार रक्त पाई प्रतिशोध नेबी। पाप न करिबा पाई तुम द्वारा प्रदत्त चेतावनी ग्रहण करी से जदि पाप न करे तेबे से अवश्य जीवित रहिबो, कारण से सही चेतावनी ग्रहण कला। आउ तुमे मध्य तुम जीवन रक्षा करिबो। सेठारे प्रभुंकर हस्त मो उपरे थिला। से मते कहिले, उठी समतल अंचल को जाओ वो सेठारे मु तुम सह कथा कहिबी। तहु उठी मु समतल अंचल को गली। देख, केबार नदी समीपरे प्रभुंक महिमा सदृश जेउ दर्शन मु लाभ करिथिली सेही महिमा सेठारे विराजमान थिला। मु मुहमाड़ी पड़िली, किंतु मो अंतर रे प्रवेश करी आत्मा मते ठिया कराइले वो मो सह कथा कहिले। से मते कहिले, तुमे जाई गृह रे तुम निजकु रुद्ध करी रुह। हे मनुष्य पुत्र, तुमे जेपरी जनता निकट को जाई न पार सेथिपाई रजुरे आबद्ध होई तुमे बंधा हेब। तुम जिह्वा को तुम मुखर तालु सहित मु संयुक्त करिबी। सेमानंको भर्जना करी पारुनथिबा भली तुमे मुक हेब, कारण सेमाने विद्रोही मानंकर एक वंश अटंती। किंतु तुम सहित कथा कहिबा बेले मु तुम मुख उन्मुक्त करिबी व तुमे सेमानंको कहिब, प्रभु ईश्वर एहिपरि कहंती, जे सुनिबा पाई इच्छुक से शुणु व जे सुनिबा पाई अनिच्छुक से असम्मति प्रकाश करू, कारण सेमाने विद्रोही मानंकर एक वंश विशेष। एसेकिएल 4 अध्याय। जेरुसालेम रो अवरोध व निर्वासन संबंधी प्रवचन। हे मनुष्य पुत्र, एक इटा नहीं तुम सम्मुखरे रखी सेथिरे जेरुसालेम नगरीर एक प्रतिकृत तुमे चित्रण कर। ताहार चतुर्पार्श्वरे अवरोध स्थापन कर व ताहा विरुद्धरे अवरोध स्तूप तथा अवरोध दुर्ग निर्माण कर। ताहार चतुर्दिगरे छाउनी पकाओ व प्राचीर भेदक यंत्र मध्य रख। एक लौह फलक नहीं ताहाकु सेही नगरी तथा तुम मध्यरे एक लौह प्राचीर सदृश स्थापन कर। तत्परे तुमे नगरीर अभिमुख होई ठिया हुओ। अवरोध आरंभ करने प्रस्तुत हेउथिबा भली तुमे सज्जित होई रुह व यथाशक्ति सहकारे अवरोध कर। इस्राएल वंश पाई एहा एक संकेत सदृश हेब। तत्परे तुमे बाम पक्ष माड़ी शयन कर। इस्राएल वंशर पाप भार मु तुम उपरे लदी देबी। जे पर्यंत तुमे सेही परि शयन करिब से पर्यंत तुमे सेमानंक पाप भार बहन करिब। सेमानंक शास्तिर वर्ष गुड़िकर अनुपात रे मु तुम पाई 390 दिवस निर्णय करिअछि। सेते काल व्यापी तुमे इस्राएल वंशर पाप भार बहन करिब। से समस्त दिन सरिबा परे तुमे पुनराय डाहाण पक्ष माड़ी शयन करिब। जुदार पाप भार को मध्य तुमे बहन करिब। एक वर्ष पाई एक दिन लेखाए सर्वमोट 40 दिवस मु तुम पाई निरूपण करिअछि। जेरुसालेम रो अवरोध अभिमुखरे तुम मुख तुमे घुराइब व अनावृत बाहुरे तुमे नगरी विरुद्धरे प्रवचन देब। तुम अवरोधर सेही दिन सकल परिपूरित हेबा पर्यंत तुमे जेपरी गोटे पक्षरु अन्य पक्ष को घूरित न हुओ सेथिपाई मु तुमको रजुरे आबद्ध करिबी। गहम, जब, सिंब, मसूर, कंगु, जन्हा प्रभृति शस्य नहीं तुमे एक पात्र रे पकाइब व सेथिरु रुटी प्रस्तुत करिब। पक्षमाणी शयन करुथिबा सेही 390 दिवस व्यापी तुमे ताहा भोजन करिब। गोटे दिन रे 20 शेखल परिमाण लेखाए खाद्य तुमे आहार करिब व ताहा दिनकु थरे भक्षण करिब। जल मध्य तुमे परिमाण अनुसारे पान करिब। एक हिनर 1/6 जल तुमे पान करि पार व ताहा मध्य दिनकु थरे पान करिब। जब पिठा भली ताहा तुमे आहार करिब व सेमानक दृष्टि रे
ତୁମେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ମଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜାତିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ରୁଟି ଆହାର କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ହାୟ ପ୍ରଭୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ କେବେ ହେଁ ନିଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିନାହିଁ। ଯୌବନ କାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ମୃତ କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ପଶୁର ମାଂସ ମୁଁ କେବେ ହେଁ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ। ସେହିପରି ମୋର ମୁଖ ପଞ୍ଚମାଂସ କଦାପି ଆସ୍ୱାଦ କରିନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ରୁଟି ପାକ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ମଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଈର ଗୋବର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଅଛି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଜେରୁସାଲେମର ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ଷଣର ପରିମାଣ ମୁଁ ନ୍ୟୁନ କରିବି। ଭୟକାତାର ପୂର୍ବକ ଓଜନ କରି ସେମାନେ ରୁଟି ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଓ ବିଭ୍ରମ ପୂର୍ବକ ଜଳ ମାପି ନେଇ ସେମାନେ ପାନ କରିବେ। ସେହିପରି ସେମାନେ ରୁଟି ତଥା ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଓ ବିଭ୍ରମ ପୂର୍ବକ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବିନାଶ ହେବେ।